वेलकम बैक टू द ड्रीमर्स कोचिंग सेंटर। तो आज आम पढ़मा लक्ष्मीकांत कंद कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जेनटा कि आम दशम क्लास कणा गोटे इम्पोर्टाट गद्यटे जेनटा कि प्रस्तुत कर आम परिमार्जित संपादन मंडली बेले आमर जे बही कणा छापसन से कणा यहाँ को बनी। तो यहाँ को पढ़ा आगु मुझे कहवाक चाहूँगी कि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिशार गोटे कणा जनाशुना गोटे कवि जहाँ से कणा ये कांत कविर उपाधि पाई से कांत कवि किए लक्ष्मीकांत महापात्र तांकर आमे कणा जीवनी साहित्य कृति से तांकर जीवन जीवन कणा संघर्ष स्ट्रगल जीवन में क्यों क्यों कृति कर क्यों गद्य उपन्यास पद्य लिखिं सबू यही पाठ आम डिस्कसन करवा। तो चलो पाठटी को प्रथम स्टार्ट करवा। ओडिया साहित्यर विविध लेखनी चालना करिथिबा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र निज रचनावलीर भिन्न भिन्न रचक भाव मनोरंजन शैली पाठक महल सुपरिचित। ओडिया साहित्य कणा विभिन्न प्रकार लेखनी करी बहुत पद्य गद्य गल्प कहानी रचना करी से कणा यही ओडिशार रोचक भाव मनोरंजन शैली पाठक महल सुपरिचित। पाठक मानक कणा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र सुपरिचित। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख गुरुवार माणबसा गुरुवार दिन कटक सहर धुआपत्रिया गली बाखराबाद एक गृह जन्मग्रहण करथिले। से केवे जन्मग्रहण करथिले? से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन कटक सहर धुआपत्रिया गली बाखराबाद एक गृह जन्मग्रहण करथिले। कौन बाखराबाद एक गृह जन्मग्रहण करथिले। माणबसा गुरुवार जन्म करिथिबारु तांकर नाम दिया लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत दिया आउ टाइटल कौन लक्ष्मीकांत महापात्र। लक्ष्मीकांत कहीं माणबसा गुरुवार दिन आम क्या पूजा कर घर माँ मैंने क्या पूजा करती लक्ष्मी को पूजा करती लक्ष्मी देवी को कौन पूजा करती से नाम कौन लक्ष्मीकांत दि जाता बुझेगा। पिता नाम कौन चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र भद्रक सहर 10 माइल पूर्व दिगरे अवस्थित तालपदा ग्रामर बासिंदा और जमीदार थिले। आउ तांकर बापा नाम कौन चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र भद्रक सहर 10 माइल पूर्व दिगरे कणा अवस्थित तालपदा ग्राम क्यों ग्रामर तालपदा ग्रामर गोटे बासिंदा और जमीदार थिले बुझेला। नेक्स्ट तांको माता कणा राधामणि थी कंटापड़ा जमीदार कन्या कणा तांको माँ राधामणि देवी किए कंटापड़ा जमीदार कन्या थिले तांकर झियो थिली। लक्ष्मीकांत जन्म होगा बेलू भागवत प्रसाद कटक एकाडेमी स्कूल शिक्षकता करुथिले। जितेबेले लक्ष्मीकांत जन्म होइछन सेतेबेले तांको बापा कौन करुथिले कणा कटक एकाडेमी स्कूल शिक्षकता करथिले। आईन परीक्षा प्रस्तुत होउथिले आउ कणा आईन रो परीक्षा देवाई से मैंने कणा लक्ष्मीकांत महापात्र बापा प्रिपेयर होउथिले प्रस्तुत होउथिले। वकिलाती परीक्षा रे कृतकार्य हुई भागवत प्रसाद बाबू बालेश्वर वकिलाती कले। तापर जितले वकिलाती रे कणा हमर आईन परीक्षा दी जन वकिलाती परीक्षा कृतकार्य हुई सिलेक्शन हुई से बालेश्वर वकिलाती कली। तेणु लक्ष्मीकांत शिक्षा बालेश्वर जिला स्कूल होइतिला सेतेपई लक्ष्मीकांत शिक्षा केउटा संपूर्ण होइतिला बालेश्वर होइतिला। देखो पिला माने तुम्हें तुम पाखरे हो कि तुम जो स्कूल पढ़ुछ से टीचर माने जोठारे शिक्षकता करुसन जोठारे चाकरी करुथांती तांकर पिला छुआ माने मध्य सेइटारे ही तांकर पाठपढ़ा आरंभ करिथांती बुझिएला। पिला माने आगको बढ़िबारु गोटे कहूची तुम जदि आम चैनल को प्रथम थर आसीच तो आम चैनल द ड्रीमर्स कोचिंग सेंटर पासवर्ड डे TDCC को सब्सक्राइब कर दियो बेल आइकन को दबाई दो आउ प्रत्येक वीडियो को लाइक कर जहाँकि आम पाई गोटे मोटिवेशन हम आउ तुमको पढ़ाई आम कणा उत्साहित फिल कर आउ जो कौन भी कणा आपन को संदेश रहिबो
आमको कमेंट माध्यम बताइबे आमे तो सही कॉन्सेप्ट को कौन इ सहज रु सहज मात्रा कौन बुझे देबू। तो चलो आग को पढ़ा। एही समय भद्रक रे कोर्ट खोली जिबारु भागवत प्रसाद भद्रक छाड़ी इ भद्रक चली आसी वकिलाती व्यवसाय निज ग्रामर संपत्ति बाड़ी विषय बुझा तापर कण जिते से बालेश्वर करुले बालेश्वर जिते बेले भद्रक रे कोर्ट खोलिला से भगवत प्रसाद केनके आसले कण भद्रक को निज जन्मस्थान सहर को कण पलि आसिले आउ निज ग्रामर संपत्ति जमीबाड़ी बुझिले। लक्ष्मीकांत पाठपढ़ा भद्रक रे कराजिबारु व्यवस्था करागला। तापर पिता जितेले पिता वा परिवार जितेले कण बालेश्वर भद्रक को आसी जाइछन्ती सेते बेले कौन लक्ष्मीकांत भद्रक को आसी सेटारे तांकर पाठपढ़ा आरंभ करिछन्ती। बालेश्वर पढ़िबा बेले लक्ष्मीकांत जिला स्कूल बुद्धिमान उत्तम खेलाड़ी छात्र भाव में सुनाम अर्जन करथिले। जितले से बालेश्वर स्कूल पढ़ुथिले कण स्कूल गोटे बुद्धिमान छात्र गोटे उत्तम छात्र उत्तम खेलाड़ी भाव में से कण सुनाम अर्जन करथिले। किंतु भद्रक रे अनेक पिलांक साथी नाटक अभिनय करिवारे मातिवर लक्ष्मीकांत को कटक को पठागला अध्ययन पाई। जेतले से भद्रक को आसिले आ भद्रक रे का जे पिला मन सहित मिसी से नाटक अभिनय रे माति गली खाली नाटक अभिनय करथांती पाठ पढ़ारे कम मन लगाउथांती सेति पई तांको बाबा का कले कटक को पठै दिले अध्ययन करबा पाई। बुझिला सेते बेले अंडराईर उमाचरण दास रेवेन्सा कॉलेज रो अध्ययन करुथिले। किए अंडराईर उमाचरण दास गोटे छात्र जे कि रेवेन्सा कॉलेज रे अध्ययन करुथिले। से थिले भागवत बाबूंको दूर संपर्क आउ से कणा ई भागवत प्रसाद बा लक्ष्मीकांत पिता गोटे दूर संपर्क अटे। उमाचरण तत्वावधान छात्रावास रहिले और पाठ पढ़िले लक्ष्मीकांत। छात्रावास बोले कौन हॉस्टेल रे रहिले जो आम रेवेन्सा स्कूल कॉलेज हो कि जो जेन कॉलेज मान छात्रावास थाए बॉयज हॉस्टेल में थाए सेटार से उमाचरण दास को सहित से कण रहिले और पाठ पढ़िले। लक्ष्मीकांत पाठ पढ़ा अपेक्षा क्रीड़ा कविता लेखा अनुमोदित अनुमोदित प्रति अधिक आग्रहित उमाचरण दृष्टि पड़ुला। से उमाचरण कौन लक्ष्य करुले से लक्ष्य करुले कि यही लक्ष्मीकांत कण पाठ पढ़ा अपेक्षा क्रीड़ा उपरे कविता लेखा उपरे आमोद प्रमोद बेले केमिति कथा बा का कौन कहा जीवो ई उपरे कण अधिक दृष्टि पकाउथिले। 1906 मसीह उमाचरण निजर उच्च शिक्षा कलिकता जीवारु भागवत बाबू लक्ष्मीकांत को बालेश्वर जिला स्कूल पढ़े। जिते बेले 1906 रे एई उमाचरण दास का करिसंती कटक जाइसंती कोन पढ़िबा पई उच्च शिक्षा करिबा पई। सेते बेले लक्ष्मीकांत एकला हे गले सेते पई तांको पिता भागवत प्रसाद बाबू तांको बालेश्वर जिला स्कूल को धरि आनली। बुझिला एही स्कूल रु लक्ष्मीकांत 1907 मसीह एंट्रांस परीक्षा रे उत्तीर्ण होइछन्ती बा मैट्रिक परीक्षा रे केबे मैट्रिक परीक्षा रे पास हेले 1907 मसीह कटकस्थ रेवेन्सा महाविद्यालय रे आईए पढ़िले। आईए केउठारे पढ़िले कटक रे थिबा रेवेन्सा महाविद्यालय रे। आईए पास करिबा परे बीए पढ़िबा पई से कलिकतार रिपन कॉलेज रे नाम लिखाइले। जेतले आईए बेले कणा हम +2 केने पढ़ले से कलिकतार रेवेन्सा महाविद्यालय और बीए बा +3 कौटी करे कलिकतार रिबन कॉलेज। सेठारे असुविधा हेबारु फेरी आसी रेवेन्सा महाविद्यालय रे बीए करे। सेने जितले असुविधा होइछन तांको कोन सम्मुखीन प्रॉब्लम रो सम्मुखीन हेबाकू पड़िजी सेते बेले से कोन करजंती सेही कलिकता ठारू पळे आसी कणा हमर कटक रे रेवेन्सा रे कणा नाम लेखै सेटारे बीए पढ़छंती। पाठ पढ़ा अपेक्षा क्रीड़ा बैडमिंटन टेनिस क्रिकेट खेल रे गोपीयंत्र बा सेटारे अधिक प्रकार कण तांकर ध्यान देई बजाई संगीत परिवेशन करिबारे अधिक समय व्यय करते। से खेल खेलिबाटा तापरे कण नाच करबाटा संगीत बजाबाटा कविता लिखबाटा गल्प लिखबाटा ई भितरे तांकर अधिक समय से व्यय करुथिले। इति मध्यरे बालेश्वर सुनहटर लालमोहन दास को कन्या कण लवंग लतांक सह तांकर विवाह हैला। आ तांकर विवाह का सहित हैला बालेश्वर सुनहटर
गोटे गाँ लालमोहन दास कन्या लवण लतांक सह तांकर विवाह होता बुझेगा। लंडन रे पंचम जॉर्ज को अभिषेकाश उत्सव भारत वर्ष रे महासमारोह रे उत्सव मान करा जाउथाय जे इंग्लैंड रे कणा इंग्लैंड कणा पंचम जॉर्ज को अभिषेक उद्देश्य भारत रे कणा कोतला गोटे समारोह उत्सव कणा पालन करा जाउथला। एही उपलक्षे रेभेन्सा महाविद्यालय 1912 मसीह कांची कावेरी नाटक अभिनय करा जाउथाय आउ सेथि लागि रेभेन्सा महाविद्यालय 1912 मसीह का कला कांची कावेरी नाटक अभिनय करा जाउथाय। एही नाटक रे लक्ष्मीकांत भद्रा और भिकारुणी भूमिका केतेबेले केंद्ररात केतेबेले रामताली और केतेबेले गोपीचंद्र बजे एही गीत गाउथिले और जे दर्शक मुग्ध होउथिले। एही जे नाटक केउ नाटक कांची कावेरी रे लक्ष्मीकांत कहते भद्रा और भिकारुणी भूमिका अभिनय करते आउ केतेबेले केंद्रा केतेबेले रामताली आउ केतेबेले गोपीचंद्र बजे कणा गीत गाउथिले दर्शक माने कणा मुग्ध होइले। एही तांको अभिनय को से माने कणा पसंद कले। पुनश्च कणा एही नाटक रे से नर्तकी होई नाची कर अनेक प्रशंसा पाइथिले आउ कणा नर्तकी होई साड़ी पिंधि नर्तकी होई कणा से अनेक प्रशंसा मध्य पाइथिले बुझेला। बीए पढ़ा बेले लक्ष्मीकांत क्रीड़ा रसिक संगीत प्रिय अभिनय रे पारदर्शी बोली से जेपर जनाशुना हो पारे। लेखा लेखी मुकुर पत्रिकार संपादक वज्र सुंदर दास और उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ करंग दृष्टि आकर्षण करथिले। से कणा बीए पढ़ा संगे संगे संगीत प्रिय गीत गाइबा अभिनय करवा जोपरी जनाशुना थिले सेही परि कणा लेखालेखी रे मध्य जनाशुना थिले आउ तांको लेखालेखी पई कणा मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रज सुंदर दास एटा इंपोर्टेंट पिला माने मुकुर पत्रिकार संपादक किए ब्रज सुंदर दास और उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ करंक दृष्टि आकर्षण करते कौन मजबूर करते से कविता लेखालेखी को देखा से कविता दो संपादकों को कौन बेस मन को पाई एंट्रांस पढ़ा बेले कविता लेखापी रेभेन्सा छात्रवास उत्कलमणि गोपबंधु दास से श्रद्धाभाजन होते आउ कौन जिते से एंट्रांस पढ़ुले से कौन से रेभेन्सा कॉलेज छात्रवास जेन उत्कलमणि गोपबंधु दास थे सी कविता को देखी से कौन श्रद्धाभाजन प्रिय आदर्श करी बुझेगा। आईए पढ़ा बेल को लेखा फकीरमोहन सेनापति द्वारा प्रशंसा होता जिते आईए बा +2 पढ़ुले से समय कौन से लेखापी फकीरमोहन सेनापति प्रशंसा करी। क्रीड़ा संगीत अभिनय संगीत व्यतीत साहित्य व्यतीत से छात्र अवस्था समाज सेवी प्रति आग्रह थिले। एका संगरे बहुटे शिक्षा से जानी कौन क्रीड़ा संगीत अभिनय साहित्य लेखन लेखालेखी ता संगे संगे समाज सेवा प्रति से आग्रह पोषण करथिले। दिन दुखी पहले टिकट को दिन दुखी व्याधि पीड़ित जनता को सेवा निमित्त रेभेन्सा महाविद्यालय अध्यापक हेमचंद्र सरकार गोटे सेवा संस्था गठन करते। यही कणा गरीब दुखी ए लोक मान कौन व्याधि को सेवा देवाई से रेभेन्सा कॉलेज रे हेमचंद्र सरकार गोटे सेवा संस्था गठन करते बुझेगा। गोटे कौन सेवा संस्था गठन करते संस्था रे लक्ष्मीकांत थिले जने अग्रणी स्वेच्छासेवी मैं अग्रणी बोले उच्च धाड़ीर गोटे कौन स्वेच्छासेवी थे। निज पाठ्यपुस्तक व्यतीत से बंगला और ओडिया भाषार बछा बछा उन्नति साहित्य कृति अध्ययन करते कौन से बंगला ओडिया बछा बछा साहित्य कृति अध्ययन करते। कविता लिखुथिबारु तांकु सांगसाथी कांत कवि बोली कहउथिले। से जेहेतु कवि कौन कविता लिखुथिले सेतिपई तांको सांगसाथी तांको कोन कहउथिले कांत कवि बोली डाकुथिले। किंतु 1934 मसीह भद्रक हाईस्कूल एक संवर्धना सभा कराजे लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूपे घोषणा करा सांग मैंने कौन कांत कवि बोली डाकुथिले किंतु सेटा सतर परिणत होई कौन 1934 मसीह भद्रक हाईस्कूल कौन गोटे संवर्धना सभा लक्ष्मीकांत को
କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା? ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ। ଆଉ ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ବସ୍ତୁତଃ ସେବେଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କାନ୍ତ କବି ସମ୍ବୋଧନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କାନ୍ତ କବି ହିସାବରେ ସେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1913 ମସିହାରେ BA ପାସ୍ କଲେ। 1913 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ଆମ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ସେବେଳର ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ଉମାଚରଣ ଦାସ 1913 ବେଳକୁ ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ'ଣ 1913 ମସିହାରେ କ'ଣ BA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛାତ୍ରବାସରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଏ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଉମାଚରଣ ଦାସ, ସେ କ'ଣ 1913 ବେଳକୁ ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଓ କୁଣ୍ଢେଇବେଣ୍ଟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ବସା କରି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରୀର କ'ଣ କୁଣ୍ଢେଇବେଣ୍ଟ ସାହିରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ। ଉମାଚରଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀ ଗଲେ। ଏଇ ଉମାଚରଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଉମାଚରଣ ତାଙ୍କୁ BL ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? BL ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦେହରେ ସେ କାଳର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବୋଲେ ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ହେଉଛି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ। ଏଇ ବ୍ୟାଧି କ'ଣ ଉପସର୍ଗ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ପିତା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟତ୍ନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ପିଲାମାନେ, ସେ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ କ'ଣ ନିଜକୁ କ'ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ସେ କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ହେବା ପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସାହସ ହୋଇନାହିଁ ହେଲା। କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ବା ସମାଜ ସେବା କରିବା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସାହସ ପାଇନଛନ୍ତି, ସେ କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହୋଇ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତି କଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି କରି ଆସିଥିଲା, ସେ ପୁରୀରୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କ'ଣ ଗତି କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କେତେ ଜଣ ଭାଇ? ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ 8 ଜଣ। ଆଉ 8 ଜଣ କ'ଣ ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ନାନାଦି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ ବହୁତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବଡ଼ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆଉ କମାନି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ଆଉ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ଭାଇ ଆଳିଆ ସ୍ତରରୁ ନାନାଦି ଈର୍ଷା ମାଲ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁ ଈର୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ କ'ଣ ଗାଳି ଗୋର୍ଦ୍ଦମା ହୋଇଛି।
ମାଳି ମୋକଦ୍ଦମା ହେଇଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏମିତି ହୁଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବଣ୍ଟନ କି କୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ। ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧି। ଏହିସବୁ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଇଷ୍ଟ ପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର କମ୍ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଔଷଧ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି କାଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ କିଏ ସଚେତନ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ 1912ରେ କ'ଣ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ 1921 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅସହଯୋଗର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ 1926-27ରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ବୋଲି ରମ୍ୟରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେ କ'ଣ ବହୁଟେ ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଲେଖାଟି କ'ଣ କେଉଁ ଲେଖାଟି? ଆଉ ଏଇ ଅସହଯୋଗୀ ଲେଖାଟି କ'ଣ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କନିକା ମେଲି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତହିଁରେ ଭୂମିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ କ'ଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ନଟିକା ରଚନା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃଙ୍କ ତହିଁରେ ଭୂମିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ତାହାକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ ଅମୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରର କ'ଣ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ଥିବା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ କବିତା, ଲାଳିକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟିକା ଆଦିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେତେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେଇ କବିତାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଥିଲା ଜଣାଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଚେତନା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୋଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟରୁ କ'ଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପଦରୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତ, ଭଉଣୀ କୋକିଳା ଦେବୀ, ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ, ଭଣଜା ଗୌରଗୋପାଳ ଦାସ, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିଲା। 1921 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1921ରେ କ'ଣ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଅପେରା ଓ ପରେ ଥିଏଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପହିଲା ଏଇଟା ଅପେରା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଥିଏଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୁକାଳ ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ତାର ଆୟୁକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ କାନ୍ତକବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଶରଦ୍ରାସ,
ବସନ୍ତ ବିଳାସ, କାଳିୟ ଦୟନ, ବ୍ରଜବର୍ଜନ, ବଂଶୀ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ନାଟକ ନାଟିକା ଏ ନାଟକ ନାଟିକା କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ପରେ ସେ ବେଶକଳାକ, ଶ୍ରୀ ଗୌର ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନାଟକ ରଚନା କରି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ରାସ ପ୍ରଣେତା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁର ଦେଓ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେଓ ଗୋସାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ। ଏହିସବୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ କଳାବଦନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସେ 1929ରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେ 1929ରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 1937ରେ ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ କଟକସ୍ଥ ପିଠାପୁରଠାରେ କରାଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ଡଗର ପତ୍ରିକାର କଟକର ସ୍ଥିର କ'ଣ ପିଠାପୁରରେ ସେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1948 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ତାଳପଦା କଟକଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ଓ କୃଷି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ ତାପରେ 1948ରେ କାଁ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ମୋଚନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଦୂର ହେବ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା କ'ଣ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରାହୀ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ପୁରା ଅବହିତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମାନସିକ କର୍ମ, ତତ୍ପରତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅବସାନ ଘଟିଛି। କେଉଁଟେ ତାଙ୍କ ଏହି ଜୀବନ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ପରତା, ମାନସିକ କର୍ମ, ସମାଜସେବୀରେ ଗୋଟେ ଅବସାନ ଘଟିଛି। 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଭବନରେ ହେଲେ ସେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛି। ସେଇ 1953ରେ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ତାଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ଭବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଯାଇଛି। ସଦାପଳେ କ'ଣ ଏହି ଆଗରେ ରହିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁମର ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁକୁ ସାରିବା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବି ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବି ବୁଝିପାରିନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିନ ତାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇବୁ ଆଉ ଅଧିକା ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।